Ihre Teilnehmer werden getrieben von dem unwohlen Gefühl, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. So ist es auch in Deutschland. 예, 그들 참여자들은 여러 가지 문제들에 있어서 불만을 가지고 있는 사람들이 모여듭니다. Doch wir alle wissen, Protest ist eine Sache, konkrete Lösungen entwickeln eine andere. 예, 그러나 우리는 이미 알고 있습니다. 저항을 한다는 것은 하나의 측면이고 이에 대해서 구체적인 대안을 내놓는다는 것은 또 다른 문제이다는 것을. Und es scheint keine einfache Sache zu sein, wie man es in Deutschland ganz deutlich sieht. 예, 그 대안을 내놓는다는 것은 또한 간단한 문제가 아니기도 합니다. Das beginnt nun mal bei Occupy selbst. 예, 그리고 그러한 문제는 Occupy 그 안에서도 직면하게 되는 문제입니다. Die Bewegung in Deutschland ist heterogen und sich keinesfalls einig über die Forderungen im Einzelnen, die sie an die Politik stellen will. 독일의 오큐파이 운동의 요구들은 매우 다양합니다. 그리고 그것은 단 하나의 요구로서 집약되고 있지 않습니다. Das hat zum einen viel mit Occupy selbst zu tun. Occupy ist eine junge Sozialbewegung, die noch im Stadium der Selbstfindung steckt. 예, 그것은 다른 나라의 오큐파이 운동에서도 마찬가지인데 오큐파이 운동이란 젊은 새로운 사회 운동이고 그리고 자기 스스로에 대한 발견에 기초하고 있는 운동이기 때문입니다. Auch versteht sich Occupy ausdrücklich als eine Experimentierstube für neue Formen der demokratischen Partizipation. 예, 저는 그래서 오큐파이 자체가 새로운 사회 운동, 새로운 민주주의를 위한 실험실이라고 생각합니다. Dazu gehört zum Beispiel das Rederecht für jedermann und jede Frau, das Konsensprinzip oder die Ablehnung von festen Strukturen und Hierarchien innerhalb der Bewegung. 예, 예를 들어 모든 사람이 연설할 자유를 가지고 있다. 남자건 여자건 누구나 연설할 수 있는 만인에게 연설할 자유를 준다는 것 또는 동의의 원칙 등이 운동 안에서 확립되어 가고 있다는 것입니다. Eine durchgängige Programmatik für eine Gesellschaft der Zukunft fehlt. Noch jedenfalls. 예, 그럼에도 불구하고 아직까지 오큐파이 운동이 확보하지 못한 것. 오큐파이 운동의 결점은 미래 사회에 대한 하나의 분명한 청사진, 널리 유통될 수 있는 청사진입니다. Das ist gewissermaßen die Gretchenfrage, a crucial question. 예. Wohin will Occupy? 예, 그것은 매우 관건적인 문제, 그레첸 프락의 관건적인 문제인데요. 도무지 오큐파이 운동은 어디로 가려고 하느냐 이 문제를 벗어날 수는 없습니다. Ihren Charme, ihre Attraktivität bezieht die Bewegung zu einem Gutteil daraus, dass sie noch unverbraucht, noch nicht Bestandteil des Systems ist. 예, 그것의 매력은 그것이 아직까지 소진되지 않았다라는 것이라고 봅니다. Wenn man mit Occupy-Aktivisten spricht, spürt man ihr Misstrauen gegenüber jeglicher Form von organisierter Politik. 예, 만약에 거리에서 오큐파이 액티비스트를 만나서 이야기를 해본다면은 오큐파이 액티비스트들은 지금까지 알려진 여러 가지 조직된 정치의 형태들에 대해서 강한 거부감을 가지고 있음을 알 수 있습니다. Groß ist auch die Angst vor der Vereinnahmung durch die etablierten Gruppen der Gesellschaft wie Parteien. 예, 그리고 매우 큰 걱정을 가지고 있는데 이미 사회에서 일정한 지분을 가지고 있고 안정화된 단체들 혹은 조직들이 자신들의 운동 자체를 가두어 두지 않을까라는 걱정을 가지고 있습니다. Aber eben das macht die besondere Anziehungskraft, Attraction, gerade für junge Menschen aus. 예, 그런데 바로 이와 같은 점이 청년층에 대해서 오큐파이 운동이 가지고 있는 매력적인 요소라고 저는 생각합니다. Zumindest in Deutschland ist Occupy noch weitgehend in many parts eine Bewegung für junge Leute. 적어도 독일에서 오큐파이 운동은 청년층이 주도하고 청년층에 대한 하나의 새로운 운동입니다.
eine Bewegung derjenigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind und eine ganz andere Kommunikationskultur pflegen als ihre Eltern. 즉 그들의 부모 세대와 비교해 볼 때 인터넷과 더불어 성장했고 인터넷을 통하여 완전히 다른 소통 방식들을 전유하고 있는 세대의 운동입니다. Ich würde soweit sagen, sogar sagen, dass es sich um eine Bewegung handelt, die mit Occupy ein griffiges Thema gefunden hat, um sich gegen die Elterngeneration, Parental Generation, und gegen das Establishment aufzulehnen versucht. 예, 오큐파이는 그래서 하나의 새로운 운동 형식이라고 볼 수도 있는데 그것은 그들의 부모 세대 그리고 이미 기성화된 제도에 대한 하나의 반대 운동의 성격도 가지고 있다고 봅니다. Mir fällt da spontan die deutsche 1968er Studentenbewegung ein, German Student Movement of 1968, die damals gegen die verkrusteten Verhältnisse, obsolete conditions, in der alten Bundesrepublik protestiert hatte. 예, 제가 갑자기 떠오르는 것은 1968년 학생혁명인데요. 그들 역시 석화된 독일 제도들에 대해서 프로테스트를 했었습니다. Allerdings, und das lehrte der Blick in die Geschichte, sind aus vielen Protestlern von damals etablierte Wohlstandsbürger geworden, die sich mit den bestehenden Verhältnissen gut arrangiert haben. 예, 그런 역사는 우리들에게 가르치고 있죠. 1968년에 저항했던 세대들이 지금은 완전히 기성화된 돈 잘 버는 시민 계급이 되어 있고 그들이 부를 누리고 있음을 가르치고 있습니다. Und einige von ihnen sind auch in der Politik gelandet und haben dort Karriere gemacht. 예, 그들 중 많은 사람들이 정치로 갔고 정치가로서 캐리어를 만들었습니다. So wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. 예, 게하르트 슈레더 전 수상이 그 좋은 예가 되겠죠. Er verkörpert den Typ des politischen Verräters, eines Verräters, der vom Sozialdemokraten zum Verfechter der neoliberalen Agenda, zu einer treibenden Kraft für Deregulierung und Sozialstaatabbau wurde. 예, 그 68년 운동가는 독일 사민당 정치가가 되어서 신자유주의적인 정신에 의해서 사회국가를 해체하는 배신자가 되었습니다. Und mit ihm wurde aus einer stolzen Arbeiterpartei die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschland, ein Unterstützerverein für Besserverdiener und Reiche. 예, 그리고 바로 이 게하르트 슈레더 수상과 함께 독일 사민당은 더 이상 노동자 정당이 아니라 돈 잘 버는 사람들을 위한 정당이 되어버렸던 것입니다. Ähnlich sieht es übrigens in den anderen europäischen Nachbarländern aus. Viele ehemals linksorientierte Parteien sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. 예, 매우 비슷한 일이 다른 유럽의 사회민주주의 정당에서도 일어났는데요. 바로 사회민주주의 정당 안에 그와 같은 그늘이 있었다고 저는 봅니다. Es ist gut, dass Menschen erfahren, dass es überall auf der Welt Gleichgesinnte gibt, die die eigenen Sorgen und Nöte um die Zukunft teilen. 예, 그러나 세계에는 매우 비슷하게 생각하는 사람들이 있습니다. 비슷한 고통을 가지고 있고 비슷한 절박성을 가지고 있는 사람들이 있습니다. Dass mir als Vertreterin einer linksdemokratischen Partei besonders die internationalistische Ausrichtung, Momentum, der Occupy-Bewegung gefällt, könnt ihr euch sicher vorstellen. Sie zeigt uns, dass wir alle, so unterschiedlich wir auch sein mögen, in einer Welt leben. 예, 좌파 사회주의적인 저의 입장에서 볼 때 오큐파이 운동은 우리가 매우 다양하지만 그러나 하나의 세계에 살고 있다는 것을 확신을 저에게 부여합니다. Und die Ausrichtung schützt uns zugleich vor den Versuchen der Krisenverursacher, uns gegeneinander auszuspielen. 예, 그리고 바로 이와 같은 방향성은 현재 위기를 야기시킨 사람들에 대해서 우리가 현재 위기를 야기시킨 사람들에 대해서 대척해 서 있다는 것입니다. Yuri Kantor hat es bereits gesagt oder auch schon erwähnt,
es besteht ein großes Interesse daran, einzelnen Gruppen von uns die Schuld in die Schuhe zu schieben, um von ihren Untaten abzulenken. 유리 칸토가 방금 Und uns gegeneinander auszuspielen. 유리 칸토가 방금 여러 가지 설명을 했다시피 우리들이 이 오큐파이 운동에서의 어떤 여러 가지 다양성이 서로에 대해서 잘못을 미루면서 상호 배제하는 그런 결과를 초래할 수 있음을 보여주고 있습니다. Man denke nur an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sagte, die Südeuropäer seien faul und daher die Hauptverantwortlichen für die Krise. Man denke an die Griechen und an die 앙겔라 메르켈 독일 수상이 말하기를 남유럽인들은 매우 게으르고 그래서 남유럽인들이야말로 오늘날 유럽 재정 위기의 주범이다라고 말을 합니다. Das war mal wieder so ein Versuch, uns gegeneinander aufzuwiegeln oder auszuspielen. 바로 이러한 것이 대표적인 사례인데요. 우리 99%들을 서로 책임을 떠넘기게 하고 서로 갈등하게 만드는 그런 좋은 예라고 할 수 있습니다. Ihr könntet euch jetzt eventuell fragen, wir kennen jetzt auch die Krisenverursacher in Deutschland und warum wird jetzt Occupy in Deutschland nicht unterstützt? Das heißt, warum gibt es da nicht so viele Unterstützer? Obwohl man die Ursachen kennt. 사람들이 금융위기의 원인이 뭐고 주범이 무엇인지에 대해서 알고 있음에도 불구하고 왜 오큐파이 운동에 대해서 독일에서 그런 굉장히 광범위한 지지가 일어나고 있지 않은가 이 문제에 대해서 생각을 해볼 필요가 있습니다. Dafür gibt es mehrere Gründe. 거기에는 매우 많은 근거들이 있습니다. Zwei davon habe ich kurz angesprochen. Erstens, die Occupy-Bewegung ist ein Sammelbecken, melting pot. Sorry. 두 가지는 제가 이미 언급을 했는데요. 첫 번째는 오큐파이 운동 자체가 일종의 결집 운동이라는 것입니다. Für sehr unterschiedliche Protestgruppen. 매우 많은 여러 가지 상이한 종류의 저항 집단들이 결집체로서의 운동이라는 것입니다. Und es fehlt an einem klaren Konzept für eine alternative Politik. 그리고 거기에는 대안적인 정치 형태에 대한 매우 명확한 공통적인 관점이 아직은 형성되어 있지 않습니다. Und dadurch ist vielen Menschen unklar, wofür Occupy eigentlich steht. 그래서 거기 와 있는 많은 사람들에게 오큐파이 운동이 어떤 입장에 대해서 입장을 지지하는지 어떤 입장에 서 있는지에 대해서 간혹 불명확하게 되는 경우가 있습니다. Und zweitens, Occupy ist eine Graswurzelbewegung, Grassroots Movement. Sie steht für Basisdemokratie, Grassroots Democracy, für die direkte Beteiligung der Bürger an den Entscheidungen und lehnt hierarchische Strukturen ab, wie sie typisch für herkömmliche Organisationen sind. 두 번째는 오큐파이 운동은 말씀드렸다시피 토대민주주의적이고 풀뿌리 민주주의적인 실험입니다. 그래서 종래의 어떤 단체들이 의사결정 구조와 다른 민주주의 유형을 실험하고 있다는 것 때문입니다. Liebe Freunde, wenn etwas dem deutschen Durchschnittsbürger suspekt ist, dann das, was eine Bewegung wie Occupy verkörpert. Der Deutsche liebt alles klar und übersichtlich und vor allem bestens organisiert. 독일의 보통 시민들이 왜 오큐파이를 지지하지 않을까? 그들이 금융위기의 원인에 대해서 알고 있으면서도 그것은 저는 이렇게 이해합니다. 독일인들은 명확하고 그리고 전체의 개요가 보이는 것을 좋아하고 의사결정 과정은 분명한 것을 좋아하기 때문일 것이다. Tja, und Occupy ist so ziemlich das Gegenteil davon. Ziemlich bunt, wild und auch ein bisschen chaotisch. 그런데 오큐파이는 독일인들의 성향과 달리 그것은 여러 가지 다채롭고 그리고 그것은 야생적이고 그리고 그것은 어떻게 보면 케이오스적입니다.
Und damit tun sich die Deutschen umso mehr schwerer, je älter sie werden. 예, 그런데 그와 같은 요소들에 대해서 독일인들은 원래도 어려워하지만 나이가 들면 들수록 더 어렵게 생각합니다. Natürlich schimpfen die Deutschen gerne 예, und häufig über die schlechte Politik, aber eben Aktionen kommen nicht so in Frage. Dafür gibt es keine Tradition. 예, 독일인들은 불평이 많고요, 욕도 잘합니다. 그리고 정치에 대해서 욕도 되게 많이 합니다. 그러나 정작 행동을 하자 그러면은 한숨만 쉬고 집에 있는 경우가 많습니다. Das mag jetzt etwas klischeehaft klingen, aber im Kern trifft es so die Meinung eines Großteils der Bevölkerung. 예, 좀 우화 같은 클리셰 같은 얘기를 제가 했는데 그러나 이게 독일 인구 대다수의 기성세대의 정서를 대변한다라고 생각하시면 될 겁니다. Dahinter steckt für mich ein merkwürdiges Verhältnis zur Demokratie, das sich wohl aus der deutschen Geschichte heraus erklären lässt. 예, 바로 이 뒤에 독일인들이 민주주의에 대해서 가지고 있는 독특한 관점이 있는데 그것은 독일 역사의 특성으로부터 설명할 수 있을 것 같습니다. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde uns Deutschen die Demokratie sozusagen als medizinisch verordnet und erkämpft haben wir uns die Demokratie nicht. 예, 2차 대전 이후에 민주주의는 마치 의과 치료 방식과 비슷하게 우리들에게 이식되었지 독일인들이 민주주의를 쟁취한 게 아닙니다. Und so haben viele Deutsche die Vorstellung, es würde reichen, die Demokratie an diejenigen zu delegieren, die für sie professionell zuständig sind, die gewählten Politiker, Vertreter. 예, 그래서 많은 독일인들은 민주주의란 어떠한 사람들이 지배하도록 놔두는 것인데 바로 그들은 선출된 전문가들입니다. Ja, Politik findet entsprechend vorwiegend in Arbeitsgruppen, Gremien und Ausschüssen statt und Parlamenten. 예, 그래서 정치는 대개는 의회 주변에 있는 여러 가지 위원회와 그리고 전문가 집단에 의해서 결정되고 있습니다. Und das natürlich stets wohl organisiert. Und daher ist es kein Wunder, dass die Graswurzelbewegung Occupy auf den deutschen Durchschnittsbürger ja also fast wie eine anarchische Veranstaltung wirkt. So. 예, 바로 이런 위원회들과 의회는 잘 조직되어 있습니다. 그래서 독일의 보통 시민들에게 아큐파이라 하면 그것은 아나키스트들이 만드는 케이오스, 혼돈이라고 이해되게 되어 있는 것입니다. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von den Occupy-Tagen in Bremen und in Frankfurt. Mal eben ausmachen. Light off. So on the left side, you see capitalism is a religion. It's one of the spots. You here see it's in Frankfurt, in front of the European Central Bank. 저 위에 왼쪽에 있는 사진은 프랑크푸르트 유로파 센트룸 앞에 있는 장면입니다. There were a few thousand people, ein paar tausend waren schon da. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist ein Bild von der Occupy, von der ersten Occupy-Veranstaltung am 15. Oktober 2011. 2011년 10월 15일에 있었던 첫 번째 오큐파이 집회 장면이 바로 오른쪽에 있는 사진입니다. Darunter sieht man ein Bild mit Zelten, auch ganz typisch. Es wirkt auch chaotisch und so. Und die Normalbürger gehen da auch nur so abends mal so durch, wenn das keiner sieht, um sich das mal alles in Ruhe anzusehen. Ansonsten so finden die das alles ein bisschen komisch und chaotisch. Und seit Monaten wird jetzt auch in Frankfurt der Platz da wo die Banken und eben die Europäische Zentralbank eben steht, dann eben besetzt. Ich war auch vor kurzem in Frankfurt und habe mir das mal vom Main Tower oben angesehen und habe da
das Foto ist leider nichts geworden, mal runter fotografiert und da sieht man dann diese bunten Zelte und dann daneben diese großen Glasbauten, also die Macht der Banken, die alles erschlägt, sozusagen. 예, 저 프랑크푸르트 오큐파이 장면인데요. 보시는 것처럼 여러 가지 다양한 다채로운 색깔, 유채색들의 텐트들이 쭉 쳐져 있습니다. 그리고 보통 시민들은 낮에는 이 오큐피어들과 얘기를 하길 꺼려합니다. 왜냐하면 잘 안 보이는 저녁에 가서 이들과 대화를 나누고요. 그리고 제가 바로 옆에 있는 오이로파 뱅크 높은 건물에서 아래를 내려다보면서 사진을 찍으려고 했는데 사진은 잘 안 됐고요. 그런데 위에서 보면은 앞에 밑에 건물을 쭉 둘러싸고 있는 작은 텐트들과 굉장히 높은 유리 건물의 대조가 오늘날 제가 살고 있는 세계를 극명하게 보여주는 것 같습니다. Unten haben wir ein Bild, da steht drauf, dir ist egal, wo dein Geld was dein Geld anrichtet, Fragezeichen. Eine Frage, was dein Geld macht. Ist dir das egal, was dein Geld macht? 그 플래카드를 들고 있는 사람이 들고 있는 플래카드에 써 있는 것은 네한테는 네 돈이 뭘 하는지가 상관없겠지라고 이렇게 써 있는 플래카드입니다. Einfach eine Frage, darüber zu diskutieren. Also der Mensch möchte auch einfach auch diskutieren. Also ich kenne die Leute in Bremen, die möchten auch gerne mit den Leuten dann reden, ja. 예, 저 사람이 저렇게 의문부호를 친 것은 저 사람 지금 토론을 하고 싶은 겁니다. 그런데 사람들이 잘 가서 토론을 하고 있지는 않습니다. Okay. Ich mache in meinem Vortrag weiter. 예. Gut, das kann ich mal. Ja. Gut, ich überspringe ein paar Sachen, sonst wird es zu lang. Auch das erklärt das schwierige Verhältnis der Deutschen zu Phänomenen, wie sie die Graswurzelbewegung Occupy darstellt, die ja nicht nur eine ganz andere Politik einfordert, sondern auch für einen Paradigmenwechsel in der Selbstorganisation steht. 예, 지금까지 말씀드린 것처럼 독일인들이 왜 오키파이 운동에 대해서 굉장히 복잡한 관계 속에 서 있는가? 그것은 오키파이 운동이 요구하는 것은 단순히 정치 개념만 바꾸자는 것이 아니라 실제로의 파라디그마 전환을 요구하고 있기 때문입니다. Man kann es aufzählen, also was so ein bisschen schwierig, worin die Schwierigkeiten liegen. Es sind einmal offene Strukturen, womit die meisten Menschen nicht so klar kommen. Transparenz, direkte Bürgerbeteiligung. offene Strukturen, Transparenz und direkte 사람들이 어려움을 가지고 있는 것은 열려 있는 개방적인 구조, 그다음에 투명성, 그리고 direkte Participation, 직접적인 시민 참여, 이 세 가지 문제에 대해서 어려움을 가지고 있습니다. Und wenn überhaupt flache Hierarchien. 예. flache Hierarchien. 그리고 만약에 어떤 평이한 어떤 하이라키가 있다면 Die Quintessenz, wir Deutschen haben einfach keine Erfahrung mit der direkten Demokratie. 예, 중요한 문제는 우리 독일인들이란 지금까지 직접 민주주의에 대해서는 단 한 번의 경험도 별로 없었다는 게 문제입니다. Ja, und damit wird es natürlich schwierig, eine starke und einflussreiche außerparlamentarische Bürgerbewegung zu werden. 예, 그래서 하나의 강대한 그리고 비의회적인 대중운동이 등장한다는 것은 독일에서 항상 그 자체로 어려운 문제였던 것 같습니다. Es könnte aber ganz anders kommen. Dann nämlich, wenn sich die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland ernsthaft zuspitzen würde. 예, 그런데 꼭 이렇게만 진행되지는 않을 것 같습니다. 만약 독일에서 경제적인 문제와 사회적인 문제가 매우 첨예하게 진행된다면 Uns geht es einfach noch zu gut. 우리 독일인들에게 모든 게 지금 잘 돌아가고 있는 것은 아니기 때문입니다.
noch ist der Sozialstaat halbwegs gut ausgebaut, noch hat die Arbeitslosigkeit keine griechischen oder spanischen Verhältnisse erreicht, noch stehen nicht massenhaft hochqualifizierte junge Arbeiter und Akademiker auf der Straße. 예, 전통적인 사회국가의 50% 정도는 이미 해체되어 있습니다. 그리고 우리나라의 실업률이 스페인이나 그리스 정도는 아니라고 해도 매우 잘 훈련된 많은 젊은 이들이 아직 직장을 가지지 못하고 거리에 떠돌아다니고 있습니다. Yuri Kantor hatte davon berichtet, dass in den USA viele Menschen ihr Dach über dem Kopf verloren hatte durch die Finanzkrise, weil alles auf Pump ausgelegt war. Aber diese Zustände haben wir in Deutschland nicht. Also wir haben noch, weil wir nicht so viele kleine Hausbesitzer haben wie in den USA. 예, 유리 칸토는 어떻게 미국 시민들이 어느 날 갑자기 집에서 쫓겨나는가에 대해서 잘 보고를 했는데 독일은 아직 그런 상태는 아닙니다. 왜냐하면 많은 사람들이 그런 작은 주택을 소유하고 있는 상태에 살고 있지 않기 때문입니다. Tja, irgendwie der Lauf der Geschichte, den Menschen muss es richtig schlecht gehen, dann machen sie vielleicht was. 예. 아직까지 괜찮은 것 같지만 좀 더 상황이 어려워진다 그러면은 독일인이라고 잠자코 있으라는 보장은 없을 거라고 생각합니다. Nun wünsche ich mir keinesfalls noch schlechtere Verhältnisse in meinem Land, denn schon heute leben bei uns nicht wenige Menschen am Rande des Existenzminimums, haben gerade genug Geld, satt zu werden. 예, 그리고 매우 중요한 문제는 오늘날에도 독일인들의 상당수는 생계비 이하에서 생활하고 있다는 것입니다. Sie fühlen sich aufgeschoben, Entschuldigung. Sie fühlen sich abgeschoben und ausgegrenzt und ihre Zahl steigt ja auch kontinuierlich an. 예, 그들은 배제돼 있고 그들은 구축돼 있다고 생각합니다. 그런데 바로 이러한 사람들의 숫자가 독일에서도 최근 들어 무지하게 늘어나고 있습니다. Auf den Straßen sieht man immer mehr Arme, die Mülltonnen nach Nahrung durchwühlen 예, oder Pfandflaschen für ein paar extra Euro-Cent einsammeln. 야, 실제로 거리에서 매우 가난한 사람들을 볼 수 있는데요. 그들은 쓰레기통을 뒤지고 있습니다. 쓰레기통을 뒤져서 빈 깡통이나 등등을 수집하여 그것을 몇 센트로 바꾸기 위하여 그 쓰레기통들을 뒤지고 있는 그런 가난한 사람들을 발견할 수 있습니다. Dazu fällt mir ein, unsere Abgeordnete für die Linke hat einen Selbstversuch gemacht und hat mal die Mülltonnen nach Essbarem durchsucht. 예, Und dabei war Schönes gezaubert an Essen, aber es ist schon bitter, was weggeschmissen wird. Also in unserem Land, in Deutschland, die Zahl gibt es 50, ein Drittel aller gekauften Lebensmittel werden weggeschmissen. 예, 우리 좌파당 국회의원 중에 한 사람이 스스로 실험을 한 적이 있는데요. 그 의원이 쓰레기통을 뒤진 적이 있습니다. 그런데 전혀 뜯지도 않은 먹을 만한 음식들을 많이 발견하고 있었습니다. 통계적으로 볼 때 슈퍼마켓에서 팔린 음식물 중에 3분의 1이 먹지도 않고 버려지는 나라입니다. Ja, und so schießen dann auch privat organisierte Tafeln wie Pilze aus dem Boden und die Schlangen der Bedürftigen, die für eine warme Mahlzeit anstehen, werden von Tag zu Tag länger. 예, 그리고 무료 급식을 얻어먹기 위해서 반면에 서 있는 가난한 사람들의 숫자는 나날이 늘어나고 있습니다. Doch die Armut kommt in Deutschland schleichend daher. 그런데 물론 독일에서의 빈곤이라는 것은 겉에 보이는 것처럼 늘어나는 것이 아니라 매우 천천히 은폐된 형태로 늘어나고 있습니다. Wir sind eben noch immer ein sehr reiches Land und die Folgen der neoliberalen Politik zeigen sich nur langsam. 예. 아무튼 독일은 세계에서 부유한 몇 개의 국가 중에 속하고 그리고 여전히 신자유주의적인 정책을 추구하고 있고 그리고 위기는 보이지 않은 채 야금야금 다가오고 있습니다. Und dann nimmt es nicht Wunder, dass die Veränderungen in unserem Land kaum bemerkt werden. 예, 그래서 독일에서의 변화는
관찰되어지지 않는 방식으로 일어나고 있다는 것이 그것에 대해서 그다지 놀라실 필요는 없을 것 같습니다. Ich möchte jetzt noch mal eingehen auf die Rolle der Presse in der Berichterstattung über die Finanzkrise und ihre Auswirkungen sowie die Proteste in der Öffentlichkeit. 예, 마지막으로 독일 미디어들이 재정위기와 재정위기의 사회적 영향과 이에 대한 저항 운동에 대해서 도대체 어떻게 보도를 하고 있는지에 대해서 몇 말씀드리겠습니다. Naja, also die Occupy-Aktion am 15. Oktober letzten Jahres waren ein tolles Medienthema. Man konnte bunte Bilder zeigen, in den Abendnachrichten wurde berichtet und immer wieder wurden also die Anonymous Masken gezeigt, die Guy Fawkes Masken. Ja gut, einfach großartig und naja, und der Otto Normalverbraucher hat jetzt mal ein paar Vertreter dieser geheimnisvollen Organisation auf dem Bildschirm gesehen. 예, 10월 15일 첫 번째 오큐파이가 있었을 때 거의 모든 방송과 거의 모든 미디어들이 보도를 했습니다. 그리고 어떤 건전한 보통 시민이 왜 저항에 가담하게 돼 있는지에 대해서 매우 크게 보도를 한 바가 있습니다. Naja, und nachdem die Show vorbei war, wurde das nicht mehr gebracht, das Thema. Und zum Beispiel wurde auch nicht mehr darüber berichtet, dass in Frankfurt noch immer Aktivisten von Occupy in ihrem Camp vor den Banken ausharren. 예, 그런데 이 쇼타임이 끝나자마자 언론들은 침묵했습니다. 그리고 고작 보도됐다는 것이 프랑크푸르트의 금융 빌딩 밑에 몇 개의 텐트들이 여전히 존재하고 있고 이런 고집스러운 액티비스트들이 있다라는 정도입니다. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt beim nächsten Occupy-Tag jetzt wieder die Medien dabei sind. Gut, wollen wir sehen, was damit oder was da geschieht. Ich glaube nicht viel. Dazu zu sagen ist ja, das Nachrichtengeschäft ist eben schnell und lässt keine Zeit für seriöse und vertiefende Analysen. 예, 만약에 다음번 오큐파이 데이가 와서 또 많은 사람들이 모인다면은 패른 방송국에서도 올 것입니다. 그런데 분명한 것은 오늘날의 방송과 미디어라는 것이 사건에 대해서 심층적인 분석이나 보도를 할 시간은 전혀 없이 그들 나름대로 바쁜 시간을 보낼 수밖에 없는 시대라는 것입니다. Also eine kritische Aufarbeitung der Bewegung fand eigentlich nur in den Internetblogs statt, in den Wirtschafts- und den Politikblogs, die werden reichlich besucht, da ist eine große Diskussion. Und auf der anderen Seite gibt es die Mainstream-Presse, die sozusagen als Propagandamaschine dann immer unisono verkündet, dass die Bankenrettung alternativlos sei, dass der Staat mit Hunderten von Milliarden einspringen muss. 예, 오직 매우 비판적인 분석과 보도가 이루어지고 있는 것은 인터넷 블록에서일 뿐이고 그다음에 정치, 경제 등에서는 거의 토론이 되고 있지 않고 그리고 메인스트림 언론들을 본다 그러면은 은행을 구출하는 일이 얼마나 필수적인 일인가, 독일에 있어서 가장 중요한 일은 은행을 구제하는 일이다라는 것만 연일 보도가 되고 있습니다. Tja, und als dann innerhalb kürzester Zeit die Haushalte der EU-Länder immer defizitärer und Rettungsmaßnahmen für wirtschaftlich schwächere Länder wie Griechenland und Portugal nötig wurden, wurde die Finanzkrise medial zur Staatsschuldenkrise umdefiniert. 예, 그리고 그리스 재정위기가 오고 유럽 재정위기 전체에 대해서 온통 미디어들이 보도를 하고 얼마나 많은 재정 적자가 있는가에 대해서 보도를 할 때 미디어들은 금융위기를 국가 재정위기라는 것으로 완전히 의미 전환을 시켰습니다. In einem Atemzug erzählte uns Angela Merkel, dass die Banken systemrelevant seien. Aber sie sagte auch, dass wir die 99% über unsere Verhältnisse gelebt hätten. 예, 앙겔라 메켈이 은행 체제는 우리들한테 매우 중요하다라고 말했을 때 그는 바로 우리들 99%가 우리 99%에 대해서 그는 우리들에게 설명했던 것입니다.
은행 체제가 중요하다고 앙겔라 메르켈 얘기할 때 그는 99%를 상대해서 설명했던 것입니다. Ein cleverer PR-Trick, der auch funktionierte, weil nahezu alle wichtigen Medien in dasselbe Horn stießen. Ich kann es auch anders sagen. Das wurde eben immer wieder verlautbart, also immer wieder durch die Medien gegangen und jeder denkt jetzt, es gibt eben halt keine Alternativen. 예. 이런 방식으로 매일 미디어에 등장을 하게 되면은 사람들은 이렇게 생각합니다. 다른 대안은 없구나. Ja, womit wird das dann? Womit werden die 500 Milliarden Euro erwirtschaftet? Eben indem an den Sozialleistungen. Ne? An den Sozialleistungen wird dann abgebaut. 예. 그런데 도대체 500 밀리아드는 얼마냐? 예, 아무튼 어마어마한 액수의 500만 조 이렇게 되는 것 같은데요. 그런 굉장히 많은 돈이 어디서 왔겠습니까? 바로 우리들의 사회 복지가 그만큼 축소됐다는 뜻이겠죠. Und also es wurden Sozialleistungen abgebaut, übrigens schon seit Schröder an der Regierung, ist ganz massiv. Lohnzurückhaltung, Aufbau eines Niedriglohnsektors und so weiter und so fort. 예, 슈레더 이래로 늘 사회 복지를 축소해 왔고 그리고 임금 인상을 억제해 왔고 그리고 최저 임금 지대 자체를 철폐해 왔던 것입니다. In der gesamten kritischen Aufarbeitung machen die Mainstream-Medien da überhaupt nicht mit. Es ist sehr schwer in Deutschland, andere Meinungen, vor allen Dingen analytischen oder Analysen da auch zu platzieren in den Medien. 예, 이와 같은 역사에 대해서 비판적인 분석을 하고 그리고 특히 통계로서 분석으로서 글을 쓰고 그러한 글을 메인스트림 미디어에 올릴 수 있는 것은 독일에서는 전혀 상상할 수 없는 일이 되어버렸습니다. Die Frage ist, warum erzähle ich das hier so ausführlich? Weil es deutlich macht, warum es neue basisdemokratische Bewegungen wie Occupy in unserem Land so schwer haben, überhaupt öffentlich wahrgenommen zu werden. Ihre Ideen, ihre Botschaften finden kaum Beachtung. 예, 제가 이 구질구질한 얘기를 왜 이렇게 오래 하고 있는가 하면 바로 이와 같은 미디어의 무관심됨이 독일에 있어서 토대 민주주의에 대한 무관심에 굉장히 큰 역할을 하고 있고 보통 시민들과 오큐파이를 갈아놓고 있기 때문입니다. Die wichtigsten Medien sind in der Hand großer Pressekonzerne, die mit dem Finanzsektor und den neoliberalen Regierungen eine unheimliche Allianz eingehen. 예, 매우 중요한 미디어 자본들은 금융 섹터에 있는 사람들 그리고 정치가들과 동맹을 맺고 있고 한편에 서 있습니다. Um diese Einheitsfront aufzubrechen, United Front, bedarf es großer Anstrengungen. Und nur wenn es gelingt, mehr Menschen auf die Straße zu bringen, werden wir Erfolg haben. 예, 바로 이와 같은 저들의 통일 전선을 어떻게 깨트릴 것인가 그리고 어떻게 하면은 대중이 참여하는 시위가 독일에서 생길 수 있을 것인가? 바로 이것이 오늘 서울에 와서 여러분들과 토론하고자 하는 이유입니다. Ich habe euch jetzt viel über die basisdemokratischen Bewegungen erzählt, über die Schwierigkeiten, Erfolg zu haben. Und ich habe Ihnen auch die Rolle der Medien erklärt. Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Grundeinkommensbewegung aus? 예, 지금까지 저는 오큐파이 운동이 갖고 있는 토대민주주의적인 성격과 그리고 그 어려움과 독일 보통 시민이 불참하게 된 어려움과 미디어가 여기에 어떤 역할을 하고 있으며 등등에 대해서 여러분들에게 짧게 설명드렸습니다. 마지막으로 저는 오큐파이 운동과 기본소득의 관계에 대해서 좀 설명하고 싶습니다. Es waren Befürworter des Grundeinkommens auf den Occupy-Protesttagen, aber ich hatte da ein seltsames Gefühl dabei. Irgendwie waren sich die Gruppen nicht so grün.
Ich übersetze das mal ins Englische. Somehow there was no love lost between these two groups. They don't like them, each other. Don't like each other. 예, 오키파이 운동 안에 기본소득을 주장하는 그룹이 있었습니다. 그런데 그 그룹을 제가 만났을 때 매우 좀 코믹한 어떤 느낌을 가졌는데요. 그 두 그룹이 그 그룹은 They don't like them each other. 어쨌건 이렇게 그 그룹의 관계는 서로 이렇게 녹색의 관계가 아니었습니다. 이 정확한 심볼을 제가 모르겠는데 녹색의 관계가 좋은 관계인 것 같아요. Ich spürte so etwas wie Verunsicherung bei den Grundeinkommensleuten. Zu anders, zu fremdartig wirken die überwiegend jüngeren Occupy-Leute, zu unkonventionell ihr öffentlicher Auftritt, zu unorganisiert und undiszipliniert ihr Verhalten, zu unstrukturiert und laienhaft ihre überwiegend freigehaltenen Reden. 예, 저는 개인적으로 그 오큐파이어들 중에서 기본소득을 주장하는 사람들을 만났을 때 매우 불안해졌습니다. 왜냐하면 저하고 너무 다르고 그리고 너무 낯설게 느껴졌고 그리고 대개는 젊었고 그리고 그들은 매우 비관습적이었고 그리고 그들이 등장하는 방식이 역시 비관습적이었고 비조직적이었을 뿐만 아니라 어떠한 기율을 거부하고 통제를 거부하고 그 행동에 있어서 그랬고 또 구조화되어 있지도 않았고 그리고 또 그들이 무슨 연설을 할 때는 도무지 멍청이 같은 연설을 했기 때문입니다. Was ist daran lustig? Aber es ist nicht so lustig, denn es ist ein echter Konflikt. Ja. Denn die Grundeinkommensbewegung besteht in Deutschland schon seit vielen Jahren und hat gerade in letzter Zeit einen gewissen publizistischen Aufschwung erfahren. 예, 이것은 단순히 우스운 얘기라기보다 매우 갈등적인 상황을 저는 설명하고 싶어서입니다. 기본소득 운동은 약 2년 전부터 독일에서 굉장히 중요한 담론적인 운동이 되어 있습니다. 이미. Sie orientiert sich in ihren Arbeitsweisen mehr an klassischen Mustern wie fest etablierten Arbeitskreisen, regelmäßigen Sitzungen und Tagungen. 예, 기본소득 운동은 독일에서 매우 전통적인 방식의 운동 형태를 택하고 있습니다. 규칙적인 토론회, 규칙적인 작업그룹, 그리고 미디어 활동 등등 매우 전통적인 방식을 채택하고 있습니다. Sie steht der organisierten Demokratie näher, weil sie der Überzeugung ist, dass sie aus einer starken Basisbewegung heraus den Schritt in die Institutionen, in die Gremien, in die Verbände, die Parteien, die Politik insgesamt machen muss. Früher sagte man den Marsch durch die Institutionen, um gewissermaßen salonfähig zu werden und Erfolg zu haben. 예, 그들은 민주주의에 대한 확고한 관점을 가지고 있는데 처음에 토대민주주의에서 출발한다 하더라도 제도를 향한 장정을 해야 되고 제도를 통해서 훨씬 더 유명해져야 되고 살롱적인 살롱에서 얘기되는 담론이 돼야 되고 그런 방식으로 사회를 바꿀 수 있다고 생각합니다. Diese Entwicklung hat Occupy eben noch nicht hinter sich und es fragt sich, ob die Bewegung das überhaupt will. Doch, ja. 이와 같은 발전은 오큐파이 운동은 아직 가지고 있지 않습니다. 역사가 짧아서이기도 하겠지만 혹시 그들이 그러한 발전을 하기를 원하는가라는 것을 질문을 던질 필요가 있을 것 같습니다. Nichtsdestotrotz muss sich auch diese Bewegung daran messen lassen, inwieweit sie Bereitschaft zeigt, mit anderen 엽기적인 일들이 있었죠. 아무튼 그런 난감함을 분석하거나 해소할 여유 없이 한국의 노동시장을 유연화하라는 IMF 구직금융의 주요 협상 조건에 따라서 정부하고 재벌은 이제 구조조정을 했고 정례고를 했고, 그러니까 그때 이제까지는 일본식 종신고용에 익숙해 있던 한국의 근로자들, 주로 베이비부머 세대들부터 해서 그 앞뒤 세대들인데 이분들이 이제 카오스에 빠졌죠. 근데 이제 그 자식들이자 취업을 새로 하는 사람들이 그때 청년들이었던 거예요.
지금 뭐 학번으로 치면은 아마 9, 6학번, 9, 7학번 이때부터 시작을 하게 되는 겁니다. 그래서 뭐 그 전부터 대학을 다녔던 학번들도 마찬가지인데 그때부터 계속해서 이제 사실 문제가 있는 거죠. 근데 IMF 직후에 이제 김대중 정부 들어오면서는 또 돈을 많이 풀어서 구제금융도 받고 뭐 경기를 부양해야 되니까 돈을 좀 풀어서 청년의 고용 문제는 조금 늦게 터졌습니다. 그게 언제냐면 88만 원 세대라는 책 나온 2007년이었다고 이제 생각을 합니다. 그러니까 한 7년 정도는 뭐 청년들은 일자리 없어도 한 1, 2년은 버틸 수 있잖아요. 버텼다가 2007년쯤 되니까 2005, 6년, 7년 이때쯤 되니까 이제 청년들의 문제가 확 드러난 거죠. 그 88만 원 세대 등장이 이제 어떤 의미를 갖냐면은 88만 원 세대 전까지는 하여간 이 문제가 수면 위에 드러나지 않았기 때문에 청년 학생의 시대였어요. 청년 학생은 뭐냐면 80년대부터 한국 사회를 이렇게 좌지우지했던 멋있는 힘센 세대잖아요. 근데 이제 그런 세대가 아니라 이제 다 비정규직으로 전락하고 힘 없는 세대, 가난한 세대, 가난뱅이 세대가 된 겁니다. 그래서 88만 원 세대의 등장으로 뭐 사실 이제 운동의 차원에서는 뭐 전기를 마련했다고 할 수 있죠. 청년 아젠다가 등장을 했고 20대 당사자 운동이라는 운동 섹터가 그때부터 형성이 된 겁니다. 그 전에 20대라는 얘기가 없었거든요. 뭐 주요 얘기는 이제 10년간 2배로 증가된 대학 등록금을 동결하라, 청년 고용의 안정화 및 최저임금 상승, 뭐 주거권 보장 같은 것들이 주요 청년 아젠다였습니다. 하지만 20대 세가 하나로 집결되지는 않았습니다. 제가 생각할 때는 이게 출신이 달랐기 때문이라고 생각을 하는데요. 초기에 20대 당사자 운동이라고 자기들의 운동을 지칭했던 그 그룹들은 전통적인 학생 조직 운동권이 아니었습니다. 주로 시민사회 섹터라든지 아니면은 청소년 운동, 뭐 서울의 하자센터, 뭐 이렇게 그런 청소년 운동을 하던 친구들이 이제 20대가 되어서 주로 20대 당사자 운동이라는 이름을 걸고 운동을 했습니다. 뭐 함께 일하는 재단, 뭐 희망청, 하자센터 이런 것들이 있었습니다. 그때까지 학생 운동권은 20대 당사자 운동이란 말을 되게 좀 저어했어요. 마치 이제 가브리엘 슈미트가 어큐파이 운동의 기본소득 운동하는 사람들을 이상하게 생각하듯이 저어했습니다. 그러니까 이런 좀 뭐랄까요, 구별된 그 조직화가 저는 이제 20대 아젠다의 한계, 한 3, 4년에 걸친 20대 아젠다의 한계로 드러났다고 생각을 하는데요. 그러니까 청년 유니온이 사실 작년, 재작년에 청년 아젠다를 다 수렴을 했잖아요. 다 청년 유니온이 한 것처럼 거의 보여졌는데요. 이제 뭐 잘했죠. 한국 최초의 세대별 노동조합으로 출범을 했는데 청년 유니온이 주로 가지고 있었던 정책이 그러니까 구민주노동당 시절에, 그러니까 통합진보당이 된 통합진보당의 청년고용할당제 정책이었거든요. 그러니까 이 정책은 물론 전체 고용 확대라는 기획 내에서 진행된 거긴 합니다만 사실은 이제 고용 불안의 아까 얘기했던 원인, 그 아시아 금융위기 이후의 원인보다는 표피에 집중을 한 거죠. 어떻게든 고용을 시키고 청년에게 일단은 일자리를 주겠다, 뭐 줘라 이런 거였죠. 근데 고용이 증대되면 금융자본주의가 억제될까요? 이게 사실 기본소득 진영의 질문이지 않습니까? 고용이 증가되려면은 뭐 사실은 이제 시간이 줄거나 뭐 다른 형태로 다 고용이 되어야 되는데, 그러니까 지금 노동이 아닌 것들이 다 노동이 되고 그래야 되는데 그거 없이 고용만 현재 산업 구조에서 고용만 증가된다고 금융 자본주의가 억제될 수 있을까? 약간 이러한 차이가 있었던 겁니다. 그러니까 예, 이런 차이가 있었고요. 아주 죄송한데 네, 너무 깁니다. 네, 예. 짧게 해주시기 바랍니다. 예. 그래서 뭐 이런 청년고용할당제라든지 아니면 반값 등록금 운동 같은 경우도 대부분 그 20대 그 문제의 근본적인 원인을 드러내고 타격하는 것보다는 이제 정치권으로 이 모든 힘을 넘겨주는 그런 좀 결과적으로 총선에 임하는 진보 정당의 홍보 프로젝트 정도로 이제 기능하고 만 거죠. 예. 빨리 끝내야 되나요? 예. 그러니까요. 빨리 끝내야 되면 어디부터 해야 되나. 예. 예. 아무튼 예. 그렇게 좀 20대 아젠다가 좀 주변화된 게 있습니다. 그냥 하겠습니다.
근데 청소년이라는 건 뭐냐면 이 가운데 소자에 따옴표 친 청소년이란 거는 IMF 이후에 경쟁이 되는 모든 세대를 일컫는 거죠. 근데 아까 얘기했던 그 뭐랄까요 기존의 학생운동권의 전통에 있었던 학생운동권은 이런 20대 아젠다나 아니면 청소년들의 그 힘에 집중하지 않았어요. 일단 자기들이 아직까지 힘을 가진 청년 학생이었으니까. 그래서 이런 기존 조직들에게 방기되는 그런 위치에 있던 청소년들이 이제 운동의 일선으로 이제 나오게 되는 건데 그 배경에는 뭐가 있냐면은 일단 청소년 세대의 특징이 있습니다. 그러니까 청소년 세대의 특징은 두 가지인데 일단 얘네들이 엄청 가난뱅이라는 거죠. 저도 청소년인데요. 일단 다 어렵습니다. 그러니까 잘 나가는 애들이 별로 없어요. 그러니까 다들 능력치는 출중한데 뭐 영어도 잘하고 뭐 대학도 다 나왔고 뭐 다 잘해요. 뭐 해외도 갔다 왔고 어렸을 때 갔다 왔든 뭐 대학 때 갔다 왔든 뭐 다 잘하는데 일단 다 가난합니다. 할 게 없어요. 그러니까 돈을 벌 수도 없고 자기 능력을 10분 발휘할 수도 없습니다. 뭐 영화를 찍으려고 그래도 뭐 카메라 사야 되는데 카메라가 저게 뭐 한 1,000만 원씩 할 거예요. 뭐 없잖아요. 일단 이런 기초적인 그 수단이 없기 때문에 가난뱅이이고, 근데 가난뱅이인 반면 방금 말씀드렸다시피 굉장히 그 역량은 있는 세대예요. 그 역량이 뭐냐면은 자기 개발을 어렸을 때부터 했다 이렇게 보기보다는 어떤 다양성이라든지, 그러니까 뭐 인터넷을 통한 되게 개방된 정보를 습득하는 것이 굉장히 빨랐기 때문에 그 축적된 그 데이터가 굉장히 많은 거죠. 그러니까 이렇게 능력이 많은데 가난뱅이라는 이 특수한 현실이 있는 겁니다. 네. 근데 이제 그 산업은 불황에 고정되어 있었기 때문에 이 친구들이 할 수 있는 것들은 되게 소프트 스킬 그 노동밖에 없었던 거죠. 그러니까 뭐 편의점에서 아르바이트를 한다든지 아니면 마트에서 뭐 물류 옮기는 아르바이트를 한다든지 아니면 호텔에서 일용직을 한다든지 그 정도밖에 없었던 거예요. 이제 그랬습니다. 그래서 그런 일들을 하게 되면은 대부분 최저임금밖에 못 받게 되는데 이제 최저임금이라고 해봤자 이제 내년 최저임금이 4,580원인가요? 4,580원밖에 안 되고 이제 뭐 민주노총들은 뭐 그 기준이 참 모호한 그 최저 생계비에 맞춰진 그런 기준들을 같이 쓰면서 뭐 전체 노동자 평균 임금의 한 50% 정도만 받자 뭐 이 정도를 주장을 하는 건데 뭐 일용직에 있고 뭐 한 달에 그러니까 일주일에 40시간 이상을 꾸준히 일할 수 없는 이 청소년 세대한테는 할 말 없는 거죠. 사실 뭐 안 먹히는 거죠. 차라리 안 벌고 안 쓴다, 안 벌고 그냥 굶겠다, 친구들한테 좀 빌붙지 뭐 이렇게 되는 거거든요. 근데 이제 이 친구들이 그래서 일 안 하고 그럼 뭘 했냐면 일 안 하고 놀고 집에서 뭐 부모님들 등쳐먹고 게임만 하다가 뭐 이렇게 중독됐냐면 그게 아니라 두리반이나 명동 마리 같은 투쟁 현장에 갔던 거예요. 그러니까 여기 갔더니 이렇게 생긴 친구들이 와가지고 재밌게 놀더라. 재밌게 노는데 뭔가 자기의 문제의식을 투영을 하잖아요, 현장에. 그 투영을 하는 현장이 뭐 많지는 않습니다만 펼쳐진 거죠. 그래서 좀 감을 잡았던 것 같아요. 이런 사람들이 많이 있네. 혼자 있으면은 막 우울증 걸리고 약 먹고 뭐 인생이 좀 망하게 되는데 이제 사람들이 모이니까 그래도 고민도 좀 하게 되고 공부도 좀 하게 되고 그 중에 하나가 이제 기본소득 청소년 세미나였습니다. 그러니까 이 청소년 청년들을 상대로 기본소득 세미나를 작년 가을에 이제 실시를 했어요. 뭐 그때는 뭐 기본소득 청소년 네트워크가 될지 말지 좀 반신반의했었는데 처음에 세미나니까 한 20명 정도 오고 기본소득이 이렇게 유명한 아젠다인지는 저도 그때 처음 알았는데 한 20명 정도 오고 초반에는 세미나 굉장히 잘 됐습니다. 그래서 이거 잘하면은 모임이 될 수도 있겠다 생각을 했었고 뭐 끝까지 한 6명, 7명 정도 남았어요. 뭐 오늘 발표하신 분들 중에도 많이 계신데요. 그래서 이제 기본소득 청소년 네트워크라는 거 한번 만들어보자고 한 거죠. 근데 이제 기본소득을 이 청소년들이 외치게 된 주장하게 된 근거는 뭐냐면은 두 가지가 있다고 생각을 합니다. 발제문하고는 조금 다른데요. 일단은 2분 내도 2분 안에 끝낼 수 있을 것 같습니다. 그 일단 정치에 대한 기존 정치권에 대한 기대가 좀 없어요. 이 청소년들은. 그러니까 뭐냐면은 정권을 바꾸면은 얘네들이 잘할 것이다. 진보 정당까지 포함해서요. 진보 정당한테 정권을 주면은 이 사람들이 잘할 것이다라는 기대와 믿음이 별로 없습니다. 일단 왜냐면은 워낙 그 투쟁 현장에서 이 진보 정당의 그 정치인들하고 이제 부딪히면서 자기들의 권리가 어떻게 무시가 되고 이 전략적으로 어떻게 주변화되는지를 다 봐왔거든요. 그래서 그게 없고 일단은 나한테 권리를 나눠줘라. 그럼 내가 알아서 판단하고 하겠다. 뭐 그 다음에 니네들을 뭐 지지를 하든 우리가 당을 따로 만들든 뭐
해적당이나 등등 이렇게 만들든 예, 그게 하나가 있고요. 또 하나는 뭐 청소년 세대들한테 좀 특별한 건데 일단 기본소득이 단순한 빈곤구제책이 아니라는 거죠. 그러니까 지금 막 카드빚에 너무 허덕이고 내일 뭐 당장 먹을 음식값이 없고 그러면은 기본소득을 받으면 그게 해결되겠구나라고 단순하게 생각하기 쉬운데 사실 기본소득이라는 거는 뭐 지금 제가 올해 30인데 30부터 죽을 때까지 받는 거잖아요. 이러면 완전히 이제 인생의 계획이 달라지는 거죠. 그러니까 뭐 빈곤이나 이런 거는 뭐 한두 달 안에 해결이 되는 거고 뭐 빚을 많이 졌다 그래도 뭐 등록금, 학자금 뭐 이런 것도 있다고 하더라도 장기 상환하면은 어느 정도 커버가 되는 건데 그 다음에 인생이 남아 있는 거예요. 그러니까 죽는 것보다 사는 게 훨씬 좋다는 거죠. 예. 진짜 예, 청소년 자살률 뭐 생각해 보면은 그런 이유 때문에 자기 인생을 정말 설계하고 싶은 아직 인생에 좀 기대가 남아 있는 청소년들에게는 주요하게 좀 유혹적으로 그리고 실질적으로 다가오는 것 같습니다. 그게 청소년 기본소득의 좀 뭐랄까요 의미라고 할 수 있을 것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 뭐 따로 축약은 안 하고 바로 이어서 그 박정훈 동지 발표 듣겠습니다. 예. 예, 저는 그 독일 좌파당에 소속된 사람과 가장 큰 싱크로율이 높을 것 같은데요. 전형적인 조직 학생 운동입니다. 근데 저는 좀 독특한 경험을 가지고 있어요. 그 10대 때는 청소년 운동을 하다가 이 10대가 대학에 들어와서 기존에 있던 조직 학생 운동을 장악한 형태. 그래서 저의 구상과 저의 계획과 이런 것으로서 조직학생 운동 움직일 수 있는 위치에 있었던 독특한 경험이 있는 거고요. 그런 상황에서 그 앞에 미국이나 독일 같은 사례에서 봤는데 한국의 아큐파이 운동은 어쨌든 미국의 정치 지형과 비슷한 상황을 돌파하기 위해서 저희가 좀 선택한 면이 있습니다. 매우 조직학생 운동의 전략 전술로서 좀 접근한 면이 있어요. 근데 결과는 독일 아큐파이 운동이었습니다. 저희가 83일 동안 눈 속에서 기다리면서 대중을 기다렸지만 대중은 오지 않고 독일 좌파당 당원이 만났던 그 기본소득을 지지하는 아까 인상을 통제되지 않고 자유분만하며 조직학생운동과 도저히 융합될 수 없는 심지어는 발언하는 게 멍청하게 보이는 사람들과 저희가 처음으로 만나는데 처음에 참 저런 사람들과 무슨 운동을 할까라고 생각도 들었는데 사실은 제가 그런 믿음이 있었습니다. 청소년 운동을 하면서 되게 반권위적이고 이런 사람들만이 이 아큐파이 운동을 할 수 있겠다라는 생각은 가지고 있었습니다. 그래서 사실은 이들이 함께하기를 기다리고 있었고 그 인고의 세월을 좀 견딜 면이 있어요. 그리고 나서 지금은 이분들한테 어쨌든 아큐파이 전체적인 디자인들 다 맡긴 상태인데요. 왜 이렇게 했느냐? 이거는 좀 저는 현장에서 활동하는 활동가 입장에서 가장 중요한 문제는 도대체 이런 스탠스, 좌파의 스탠스에 있는 정치를 도대체 누가 어떻게 펼칠 것인가가 가장 큰 문제였습니다. 그거는 주체의 문제였는데요. 대학생들의 공통성 확보라는 것이 더 이상 좀 불가능한 면이 있습니다. 그러니까 제 발제문의 제목이 1%대 99%인가 아니면 20대 80인가의 문제인데 대부분의 대학생들이 20%에 속하고 있다라고 생각하는 거고 사실은 그것에 편입되기 위해서 노력하는 중이거든요. 그러니까 이런 사람들한테 우리는 99%라고 얘기하는 것이 사실은 매우 어려운 문제라는 겁니다. 심지어는 이것이 우리들을 많이 지배하는 기제인데 가장 중요한 게 어쨌든 자본주의 저는 좀 시간성 문제에 대해 좀 착목하는 면이 있는데 어쨌든 나라는 상품이 팔리는 것은 미래 완료적 시제인 거죠. 그러니까 현재가 아니라 미래에 팔려야 될 겁니다. 막스가 얘기했듯이 결사적 도약에 성공해야만이 자신의 가치가 어쨌든 실현되는 것이고 그것은 미래에 가능한 겁니다. 이거는 알 수 없는 불안감이라는 거죠.
그렇다면 현재는 자신의 상품을 팔리기 위해서 끊임없이 자본이 원하는 노동과 자본이 원하는 능력들을 키울 수밖에 없는 상태인 겁니다. 근데 중요한 건 이런 상황에서 기존 조직학생운동의 접근 방식이라는 게 이들을 매력적으로 끌고 올 수 있는 방식이 아니라는 겁니다. 예를 들어서 계급 문제나 뭐 전통적인 좌파들이 했던 얘기들이 당신 대학생도 예비 노동자라고 얘기했거든요. 근데 예비 노동자이기 때문에 지금 같은 스펙 쌓기 경쟁이 계속해서 발생할 수밖에 없습니다. 노동자가 되기 위해서, 내가 고용되기 위해서인 거거든요. 이것은 전혀 저항의 메커니즘을 할 수 없었고, 오히려 이 예비 노동자라는 정체성에서 벗어나는 기재들, 그것은 사실은 새로운 공통성의 확보이기도 합니다. 우리는 99%다. 어쨌든 노동하지 않을 수 있는 권리를 가져야 되고, 왜냐하면 우리는 불안한 삶을 계속해서 살고 있는 공통성을 확보할 필요가 있었던 겁니다. 그래서 그 조직학생 운동임에도 불구하고 어쨌든 이 아큐파이 운동을 좀 시작한 거고, 우리의 목표는 어쨌든 새로운 주체를 형성하고 이 대학생의 공통성을 확보하는 것과 동시에 대학 외에 조병헌 씨가 발표한 것처럼 20대 세대, 그것은 매우 특정한 세대인 거죠. 보편적 세대는 아닙니다. 그러니까 97년 이후부터 지금까지 만들었던 20대 세대의 보편석, 20대 청년들의 99%의 주체성들과 공통성을 어떻게 확보할 것인가 문제인 거고, 저는 그것의 유효한 수단으로서 기본소득이 매우 중요한 문제라고 생각합니다. 플러스 기본소득이 될 때까지 기다릴 수 없는 건데, 이 아큐파이 운동이 원인이 누구인가를 정확하게 지목했다는 점, 그리고 99%가 모일 수 있다는 강장을 열었다는 점에서 두 가지 문제, 주체성의 회복, 공통성의 확보 플러스 1% 원인이 누구인가에 대해서 동시에 이야기할 수 있는 운동 방식이라는 겁니다. 제가 주목하고 있는 것은 이 지점이고요. 그래서 비록 지금 독일 아큐파이와 같은 형태이지만, 그리고 아직도 이분들과 감성이 매우 다르지만 이 운동 속에서 저희 역시 배우고 있고 새로운 운동들을 만들었지만이 지금의 청년 문제들을 완전하게 해결할 수 있다고 생각합니다. 청년 비례대표나 민주당을 뽑는다거나 뭐 그런 것으로 해서 대안이 될 수 없다는 것은 확실하다고 생각합니다. 예, 이성희입니다. 그 역시 따로 추락하지 않고 바로 그 박의은실 동지의 발표 듣도록 하겠습니다. 그 중간에 그냥 한번 말씀드리면, 오늘 뭐 그 내일하고 모레도 행사가 이어집니다. 당연하게도 내일은 아침 10시부터 시작하는데요. 장소가 좀 바뀝니다. 여기 이 건물 13층이고요. 네, 아까 오시는 방법이 이렇게 정문으로 못 들어오시고 리플렛 뒷면에 보면 상세한 설명이 있으니 꼭 미리 미리 읽어두시기 바랍니다. 네, 그렇고 저 바로 이어서 박의은실. 네, 적혀 있는 소속에 더하기 지구지역 행동 네트워크에서 활동하고 있는 박의은실이라고 합니다. 배가 몹시 고파서 빨리 얘기를 저도 하겠습니다. 제가 부탁받은 것은 이 두 분의 글을 읽고 거기에 대한 나름의 뭐 질문 뭐 이런 거를 해달라는 거였고요. 그리고 다른 두 분 선생님들의 글들을 오늘 제가 와서 봤기 때문에 그냥 종합해서 말씀을 드릴 수 있을 것 같기도 한데, 어쨌거나 하나의 글은 그 대학생이라는 굉장히 특정한 주체 혹은 개인에 관한 글이었던 것 같고, 또 하나의 글은 이제 그 대학생 이외에 대학이란 공간 밖에 있는 20대라는 전반적인 그 세대의 주체를 얘기했던 글 같았어요. 근데 이 그 교집합도 있고 교집합이 아닌 부분도 있는 이 두 주체들이 이제 광장이라는 곳에서 만났다. 거기서 이제 아큐파이들이 됐다. 이렇게 말씀들을 하고 계시고, 기본적으로 여기에서 이제 기본소득과 관련시키고 있는 부분들, 비판의 지점들, 여러 가지 지점들 저는 다 공감을 하고 있습니다. 단 질문은 대학이라는 공간은 굉장히 이제 말씀하셨다시피 굉장히 신자유주의적인 가치가 팽배하게 녹아 있고 금융자본주의가 굉장히 작동하는 공간이고, 이미 거기 있는 주체들이 이제 그거화된 주체들이라고 말씀을 할 수가 있는 건데, 그러면은 여기에서 이제
광장으로 뛰쳐나와서 아큐파이들과 아큐파이가 되는 그게 되면은 대학이라는 공간을 이미 버리는 건가, 이제 대학생 운동은 이미 이제 사라지고 이제 20대 세대 그 운동이 되는 것인가, 아니면 대학생들이 이때 동안 그 어떤 면에서는 이제 지금 그 대학생들이 대학 내에서의 운동을 할 때에 박정은 선생님 같은 경우에 너무 좌파식의 운동을 해가지고 이렇게 고립이 되어서 광장으로 뛰쳐나왔다. 그럼 광장으로 뛰쳐나와서 이제 대학 내에서의 어떤 부분들은 이제 포기하고 나온 것인가, 아니면은 광장에 대학 내로 들어가지 않았거나 혹은 대학에서의 어떤 신자유주의적인 가치, 질서, 뭐 움직임, 뭐 욕망 이런 것들을 넘는 어떤 다른 욕망들 혹은 다른 바람들이 있기 때문에 이미 거기를 들어가지 않겠다고 생각했던 아큐파이드라고 하면, 광장에 있는 사람들은 그러면은 이들과는 또 어떻게 만날 것인가 하는 질문들이 있는데, 저는 본인들이 이제 위치에 있는 위치에서 무엇인가가 시작되어야 한다라는 입장을 갖고 있다고 그런 입장에서 말씀을 드리면, 그러면 대학을 이대로 대학생이 대학을 포기하면 대학은 누가 지키나 뭐 이런 그런 건 거죠. 그래서 아까 이제 그 유리 선생님께서, 칸도르 선생님께서 대학에서의 그 대학을 새로운 방법으로 대학생들이 점유하는 방식을 말씀을 잠깐 해주셨던 것 같아요. 뭐 대학 그 강의실을 점유해서 공짜 강의를 연다든가, 뭐 강의실을 점유해서 다른 방식으로 그걸 활용한다든가 하는 방식. 그래서 대학생들이 이 광장이라는 공간과 대학생들이 그 특정한 위치에서 쓸 수 있는 그 대학이라는 공간을 동시에 점유를 했을 때만이 대학 내에서 지금 재생산되고 있는 이러한 가치들, 이런 욕망의 재생산들 혹은 가치의 재생산들, 이런 것들을 바꿀 수 있는 힘들을 만들 수 있지 않을까 하는 거거든요. 그럼 대학을 버리면 대학생들은 그렇다는 생각이 들고, 그래서 그 어쨌거나 다른 꿈들을 하여간에 우리가 이제 꾸고 있기 때문에 여기 있는 건데, 그 꿈들을 뭐 계속 꿔야 되겠다 하는 생각을 하면서 동시에 이미 다른 꿈이 없을 거라고 좌절해 있거나 다른 꿈을 찾고자 하지만 꿈을 꿀 수 있는 물적인 자료가 너무나 없는 토대 자체가 붕괴된 상태에 있는 사람들에게 다른 꿈을 꿀 수 있도록 우리가 자극을 준다라거나 서로 자극을 받는다라거나 뭐 자원을 공유한다라거나 이런 것들이 함께 병행이 돼야 되지 않는가, 버리면 안 된다라는 생각이 들었습니다. 잘 읽었습니다. 저 그럼 바로 이어서 그 은혜지 발표 듣겠습니다. 예, 연구공과 내에서 활동하고 있는 은혜라고 합니다. 저는 약간 토론문 이렇게라기보다는 이 세션에 대한 이제 보론을 쓴다는 생각으로 글을 써와서요. 그렇고, 그리고 저는 5분 내에 축약을 해서 말할 재주가 없어서 10분 내에 끝내도록 하겠습니다. 거의 그냥 그대로 빠르게 읽을 거고요. 그리고 그 외국인 패널 분들을 위해서 제가 영어본을 준비해 왔는데 받으셨을 거예요. 그래서 통역하시는 분들이 참조하시면 될 것 같고요. 그럼 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 제목은 점령자 해적 그리고 기본소득. 저는 이 세 가지 고리를 좀 이어보려고 했습니다. 그것은 공통적인 것의 재전을 위한 우리의 무기가 아닌가라는 생각이 들었기 때문이고요. 이제 제가 그 촛불 봉기에서 만난 사람들이랑 얘기를 하면서 기본소득 얘기를 꺼낸 적이 있어요. 그래서 이제 그걸 전도를 해보신 분들은 아시겠지만 이게 엄청난 질문들이 쏟아지죠. 이 처음 듣는 사람들은. 그랬을 때 이제 제가 이게 좋은 거야 얘기를 하려다 보니까 이게 이제 마치 만병통치약처럼 여겨지면 어떡하나라는 그런 걱정이 들어서 제가 이제 그렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이거는 그러니까 이거를 투쟁을 끝내기 위해서, 그러니까 이것만 되면 투쟁이 끝난다, 그것이 아니라 투쟁을 더 잘하기 위해서 요구를 하는 것이고, 그것이 기본소득이 도입될 때 비로소 진짜 싸움이 시작된다, 이제 그런 얘기를 했던 것입니다. 제가 이제 이 얘기를 촛불 얘기를 꺼내는 이유는
지금 우리 시대의 액티비즘, 그러니까 운동이 갖고 있는 성격을 보여주기 때문인데요. 두 번째 문단입니다. 그 촛불 사람들이 저녁마다 생업을 끝내고 광장으로 모여들었던 것처럼, 그리고 타우리 라이트들이 그리고 또 지구 각 지역의 점령자들이 생업을 미루거나 잠시 멈추고 광장을 점령한 것처럼 오늘날 이른바 99%의 운동은 소수의 직업운동가 혹은 조직가들이 다수의 대중을 동원하는 과거의 운동과는 사뭇 다릅니다. 이제 운동성의 대중은 자신의 생업을 스스로 유연화하면서 태업이나 파업을 하는 것이죠. 투쟁에 참여하고 있고 그 결과 자신의 삶 전체를 이전과는 전혀 다른 리듬으로 재구성하게 됩니다. 이는 청년들의 운동으로 좁혀서 살펴보아도 마찬가지이고요. 오히려 더 하면 더했지 덜하지 않죠. 근데 이제 문제는 그 생업과 운동의 부조화. 그러니까 생업을 조절하면서 운동에 투신하는 이 형국이 필연적으로 가져올 수밖에 없는 좌절과 고통입니다. 그러니까 너무 많은 각오와 너무 많은 희생이 요구되는 그런 상황 속에서 기본소득은 운동을 지속 가능하게 만드는 아주 좋은 해법이 된다고 생각합니다. 그렇지만 기본소득의 형상을 이에 대한 해답 정도로 협소하기 위해서는 곤란합니다. 기본소득은 한 달에 한 번씩 손에 쥐게 되는 화폐 그 이상을 의미하기 때문이죠. 이론적으로나 실천적으로나 최소 생계를 보장하는 복지 프로그램 이상의 지평을 열어젖히는 것이 기본소득 운동의 관건이라고 저는 생각합니다. 그래서 일전에 저는 이제 진보평론이라는 잡지에 삼정치적 기본소득을 위하여라는 글을 기고를 한 적이 있었는데요. 거기서 이제 그 마이클 하트와 안토니오 네그리가 주장하는 다중의 세 가지 요구. 그게 이제 지구시민권, 보장소득, 재전유권인데 이걸 이제 기본소득과 결합시키려는 좀 시도를 해본 적이 있습니다. 그러니까 이거는 바꿔 말하면 보장소득과 상통하는 그 기본소득을 한쪽에 지구시민권 또 한쪽에 재전유권 이렇게 다른 두 가지 요구와 결합시키는 것입니다. 저는 그 기본소득이 그러니까 그것이 사적인 것이든 공적인 것이든 어떤 개체의 재생산을 넘어서려면 그래서 공통적인 것의 생산으로 나아가려면 이러한 결합이 필수적이라고 생각을 하고요. 그래서 기본소득 못지않게 이 지구시민권이나 재전유권이 함의하는 그 영역들이 굉장히 중요하다고 의미심장하다고 저는 생각합니다. 먼저 지구시민권 살펴보면 이거는 이제 자본이 세워놓은 갖가지 사회적 장벽과 위계를 무너뜨리는 그럼으로써 이렇게 공간의 자유를 이렇게 되찾는 그런 문제인데요. 이게 단순히 그냥 지구라고 해서 해외 이주 문제만 얘기하는 것이 아니라 그러니까 어디에 있든지 그곳에서 위계를 넘어서는 그래서 위계의 철폐를 의미하는 어떤 시민권의 강도적인 측면도 같이 얘기를 하고 있는 것이고 이랬을 때 지구가 어떤 이렇게 국가들이 모여 있는 것이 아니라 그냥 그 자체가 하나의 메트로폴리스가 되는 그런 맥락을 갖고 있다고 생각을 합니다. 청년들은 지구라는 이 거대한 메트로폴리스 속에서 자율적인 사회적 이동 및 이주를 욕망합니다. 이것은 단순히 물리적인 이동에 그치지 않고 그때마다 새로운 마주침들, 관계들을 생산하게 되는 것이고 그 마주침과 관계들은 다양하고 특이한 지식, 정보, 이미지, 코드, 정동 이런 즉 공통적인 것들의 조건이자 산물인 것이죠. 그래서 이런 이동은 이제 부르주아적으로 얘기하는 그런 계층 간의 이동. 그래서 뭐 이렇게 노동자 계급의 자녀도 이렇게 개천에서 용나듯이 계층 이동을 할 수 있는 그런 의미의 이동이 아니라 정말 어떤 것으로도 환원될 수 없는 그런 그 자체로 특이한 횡단이나 점령을 가능하게 하는 것을 말합니다. 지구시민권이 공간의 자율과 관련된 문제라면 재전유권은 공통적인 것의 자율적인 운영을 위한 것인데요. 이제까지 자본이 공통적인 것을 파괴 또는 통제해온 방식 중에 가장 두드러졌던 것이 사유화죠. 지금 대표적으로 강정에서 일어나고 있는 일들을 생각하시면 좋을 것 같은데요. 근데 이제 접근권이라고 바꿔 부를 수 있는 이 재전유권 역시 청년들과 매우 밀접한데 특히 이제 제가 강조하고 싶은 것은 지적 소유권의 강화, 그리고 교육의 부패입니다. 이건 전지구적으로 청년들의 화두인데요. 오늘날의 생산이 곧 공통적인 것의 생산이라는 사실을 받아들인다면 지적 소유권의 강화는 생산의 원료이자 수단을 봉쇄하는 것이고 교육의 부패는 그 자본으로부터 자율적인 주체성의 생산을 봉쇄하는 것이 될 것입니다. 공통적인 것이 생산의 힘이자 그 산물이 된 오늘날 지식과 교육에 대한 접근은 단순히 서비스를 제공받는 것에 그치지 않는다고 저는 생각합니다. 그것은 수탈된 것을 되찾는 것일 뿐만 아니라 오늘날의 맥락에서는 그 자체로 생산 수단을 재전유하는 작업이 되는 것이죠.
그러면 이제 이것들이 결합이 됐을 때 어떤 일이 벌어지는가, 어떤 시너지가 일어나는지를 얘기를 하려고 하는데요. 일단은 기본소득과 지구시민권을 연결시킨다는 것은 도대체 누구에게 줄 것인가라는 문제랑 연결돼 있습니다. 여기서 저는 그 점령자들의 존재가 굉장히 의미심장해진다고 생각하는데요. 타흐리르 광장에서 월스트리트로 다시 전 지구의 광장으로 퍼져나가고 있는 점령운동은 외연적으로는 기본소득 운동이 흘러다닐 수 있는 전 지구적 회로를 마련하고 있고, 내포적으로는 과거의 계급론으로 포착될 수 없는 다양한 주체들의 합류를 돕고 있습니다. 그리고 기본소득은 점령운동의 지속 가능성 또는 재생산 가능성을 보장할 수 있고요. 근데 이제 이것을 보장한다는 것이 단순히 생계가 안정되니까 운동이 더 수월하게 진행될 거야, 이 정도에 그치는 것이 아니라 이제껏 그 자본의 리듬대로 살아왔던 사람들이 교환 가치를 획득하는데 얽매이지 않고 더 이상 자기 삶을 스스로 결정할 수 있다는 거. 그래서 아직 점령자들이 아닌 사람들이 점령운동에 합류할 수 있다라는 거, 그런 전망을 포함하는 게 더 중요하다고 저는 생각하고, 그래서 이제 점령운동과 기본소득이 이런 그 상호 보완적인 관계 속에서 어떤 좋은 시너지를 발휘한다고 생각하고요. 그다음에 재전유권의 영역과 기본소득이 만나게 되면 기본소득으로 무엇을 줄 것인가라는 문제와 이제 직결이 됩니다. 저는 이제 앞서 설명한 그 지보평론 기고 글에서 우리가 소유권을 주장할 것이 아니라 접근권을 주장해야 된다라는 걸 얘기를 했었고, 그래서 화폐로 주어지는 기본소득뿐만 아니라 공통적인 것에 대한 무제한적인 접근이라는 기본소득도 쟁취해야 된다라는 주장을 했었는데요. 이것이 이제 이 지점에서 그 일부에 나왔던 그 해적운동이 굉장히 의미심장해진다고 저는 생각합니다. 그 해적운동과 기본소득도 역시 상승작용을 일으키는데, 해적운동은 그 자체로 소유관계와 가치척도의 균열을 가져온다는 점에서 기본소득과 일치하고요. 그리고 기본소득이 해적운동과 결합될 때 비로소 우리는 화폐가 아닌 형태의 기본소득을 상상할 수 있게 됩니다. 그래서 그러면 이제 해적운동은 결합함으로써 기본소득으로부터 어떤 시너지를 얻을 수 있느냐, 그건 뭐냐면 해적들의 딜레마를 어느 정도 현실적으로 해결할 수 있다는 생각이 듭니다. 그 말이 뭐냐면 현재의 컨텐츠 생산, 유통, 소비 구조 속에서 해적행위는 본의 아니게 대자본을 공격하려다가 이게 소생산자들까지 공격하게 되는 그런 그 한계 속에 놓여 있는데요. 기본소득이 이 콘텐츠 생산자들의 자립과 해적행위 사이의 가교 역할을 저는 할 것이라고 생각을 하고, 그래서 해적행위가 이른바 팀킬이 될 여지가 사라지게 되고 해적들은 오로지 자본 및 국가의 해적으로서만 남게 될 수 있다, 저는 이렇게 봅니다. 그래서 마지막 얼마 안 남았습니다. 저는 우리가 지금 근대적 정치경제 용어집의 맥락에서는 프롤레타리아트가 아니라고 볼 수 있을 것 같아요. 그게 무슨 말이냐면 생산수단으로부터 분리되어 있다는 그 문자적인 의미에서의 무산자가 아니라는 것이죠. 우리의 시대는 인간이 곧 생산수단이 되어가고 있는 시대입니다. 그런 의미에서 탈근대적인 것이죠. 자신이 갖고 있는 지식, 정보, 아이디어, 정동, 관계 등이 생산수단이 되어서 또 다른 지식, 정보 등등을 그런 생산물들을 낳게 되는 겁니다. 그러나 공통적인 것의 생산에 대한 자율적이고 민주적인 운영을 완전히 마련하지 못한 지금, 그 자체로 생산수단인 우리 자신은 자본과 국가의 압력 앞에서 휘청대기 일수입니다. 그런 의미에서 우리는 프레카리아트, 즉 불안정한 프롤레타리아트인 것이죠. 저는 공통적인 것의 생산에 대한 자율적이고 민주적인 운영의 실마리를 기본소득에서 찾았습니다. 그리고 이제 기본소득을 시줄로 삼아서 한쪽에는 지구시민권과 점령운동이라는 날줄을, 또 다른 한쪽에는 재전유권과 해적운동이라는 날줄을 감을 것을 제안합니다. 이렇게 재구성된 기본소득 운동은 임금노동자 중심의 노동운동으로도 당사자 중심의 신사회운동으로도 환원되지 않을 것입니다. 이것은 세계를 구성하는, 그럼으로써 공통적인 것의 생산에 참여하는 모든 이들이 당사자가 되는 새로운 운동입니다. 기본소득운동, 점령운동, 해적운동, 학생운동, 젠더운동 등 각각의 분과운동들로 존재하던 것에서 운동들의 운동으로 변모하는 것, 이것이야말로 금융자본주의를 점령하고 공통적인 것을 재전유하기 위한 가장 강력한 무기이지 않을까 생각합니다. 이상입니다. 그 시간이 많이 지체되긴 했지만 이래도 끝내기는 너무 발표자, 토론자분들에게 가혹한 일이다 생각이 들어서 발표자분들부터 해서 마지막 1분 발언 해서 상호 질문은 하기 좀 어려울 것 같고요. 마지막 이렇게
그 토론자가 질문하셨던 것에 대한 뭐 답변이든 뭐 아니면 마지막으로 꼭 하고 싶은 얘기를 각각 이렇게 그 네 분에게 아니 뭐 6분 다 해서 마지막에 1분씩 좀 발언해 주시면 좋겠습니다. 그래서 그 조병훈 우리부터. 네. 네, 질문을 받았던 것 같지는 않고 얘기 말씀 되게 잘 들었습니다. 저는 이제 좀 딴 얘기를 하나 덧붙이고 싶은데요. 그러니까 그 전통적인 조직 운동의 붕괴는 무슨 말이냐면은 그 조직이 붕괴했다는 말이기도 하지만 이제는 그 조직을 하는 속도보다 미디엄, 그러니까 표현되는 형태가 그 표현되는 형태들이 이제 확장되는 속도가 더 빠르다는 겁니다. 그러니까 제가 보기에는 그 둘이 반에서 같이 투쟁하던, 그러니까 주로 상주를 했던 청소년, 10대 청소년들이 4, 50대 386들 좌파들 PD들보다 더 급진적이고 더 근본적인 문제 제기를, 같은 말이네요. 네, 문제 제기를 하는 사람들이라고 생각합니다. 그 사람들이 좌파가 아닌가. 전통적인 조직 운동이 아니었을 뿐이지 이제 현재 좌파들의 그 스펙트럼은 이제 좀 다시 봐야 될 필요가 있다고 생각을 하고, 아큐파이 운동에 참여하는 이유가 그거죠. 지금 뭐 한국의 아큐파이뿐만이 아니라 뭐 뉴욕도 지금 그렇고 대부분의 아큐파이 운동이 이제 다양한 주체들을 어떻게 이제 모을 것인가가 핵심인데, 그 다양한 주체들이 다르지 않기 때문에 같은 아큐파이를 하는 거거든요. 물론 뭐 아까 유리 켄터 같은 경우는 쟁점을 많이 얘기했습니다만, 근데 그게 이제 어떻게 표현되느냐 여기에만 이제 보통 그 관심이 집중되는데, 그것보다는 이 친구들이 어떻게 연결되는가, 뭐 마치 아까 박정훈 씨가 원래 청소년 운동권 출신이었던 것처럼 그런 지점을 앞으로도 찾아보면 재밌을 것 같네요. 오늘 재밌었습니다. 예, 저는 그 박이은 씨 그 선생님의 문제 제기에 공감하고 사실은 그 답을 찾기 위해서 아큐파이 운동을 하고 있고요. 대학 아큐파이를 진행 중에 있습니다. 그 진행 중에 있고 3월 30일에 대학생들 주축이 돼서 강장 점령을 지금 계획 중에 있고 이미 언론에 발표를 한 상태입니다. 그 주체 문제, 그러니까 박예은 씨 선생님의 문제를 긍정하기 위해서 아큐파이 운동을 했다고 한 이유는 뭐냐면요. 3월 30일 그 아큐파이 운동, 대학생들의 아큐파이 운동이 기존 좌파 학생 운동 조직과 함께하는 거기 때문에 그렇습니다. 그러니까 새롭게 조용원 씨의 문제의식과 같은데 새로운 학생 운동의 전형을 만들 필요가 있고 그 학생 운동에서 새로운 주체가 좀 등장할 필요가 있다는 겁니다. 그 대학생에서 더 이상 예를 들어서 예비 혁명가 내지 뭐 그런 이 대중론, 좌파한테는 대중론이 없습니다. 자신들이 조직해야 할 대중이 대학에는 존재하지 않아요. 몇몇 예비 혁명가 밖에 존재하지 않습니다. 혹은 막스에 관심 있는 진보적 사람들이 NL과 다른 좌파 학생운동가들이 생각하는 그 대중입니다. 그래서 이것에서 좀 벗어나서 새로운 대중들을 데리고 어떤 운동을 하고 어떻게 새롭게 학생운동을 조직할 것인가, 이것을 위해서 아큐파이 운동을 시작하는 건데, 이것을 어떻게 연결할 것인가에 대해서 물으시면 저는 답이 없어요. 현재 없고 330이라든지 지금 강단에서 벌어지는 그 아큐파이 운동, 그리고 대학 아큐파이 운동이 어떻게 진행되고 저 역시 이 운동을 통해서 배우고 있거든요. 많은 것들을. 이것이 어떻게 구현될 수 있을까가 이후 학생 운동의 관건이 될 것이라고 생각을 합니다. 예, 이상입니다. 그 얘기를 제가 굉장히 짧게 하느라 이제 세대 얘기를 잠깐 못 하고 넘어갔는데, 사실 여기서 제가 뭐 세대로 봤을 때는 거의 독일서 오신 선생님과 거의 연배가 비슷할까, 하여튼 40대 초반이기 때문에 어떻게 따지면은 굉장히 세대 차이가 남에도 불구하고 우리가 그 처해 있는 여러 가지 전반적인 문제들은 너무나 흡사하다는 생각을 갖고 있고요. 그래서 그렇기 때문에 이제 제가 토론문에서는 이제 세대의 문제를 조금 더 길게 좀 봐야 되지 않냐라는 말씀을 드렸고요. 그리고 제가 궁극적으로 토론문에서 드리고 싶었던 말씀은 대학 내에서건 대학 밖에서건 간에 이 우리가 바라는
어떻게 살고 싶다라는 이 바람이 굉장히 이미 대학 내에서는 너무나 걷잡을 수 없을 만큼 식민화돼 있기 때문에 움직이지 않는 거잖아요. 어떻게 살고자 하는 것이. 그래서 너무나도 다들 그 경쟁만 얘기하다 보니까 내가 그 경쟁에서 살아남을 것이라는 일말의 희망들이 있기 때문에 움직이지 않는 거잖아요. 근데 그 꿈을 깨고 다른 꿈을 꿀 수 있게 만들어야 한다고 생각이 들어요. 기본소득이 가지고 있는 굉장한 힘은 꿈을 꿀 수 있는 현실 가능한 꿈이 바로 기본소득이라는 생각이 들거든요. 그러니까 이걸 이루어내야지만이 혹은 이거를 이루어내어 가는 그 과정 속에서 우리가 머릿속에 있는 또 다른 꿈들을 만들어내든지 아니면 발굴해내든지 아니면 꿈꾸게 서로를 자극해내든지 그렇지 않으면 앞으로 언제든 광장을 가건 어디를 가건 간에 소수가 움직일 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 꿈 얘기를 한 겁니다. 감사합니다. 그 은혜 동지. 네. 마지막 1분 받아. 저는 거의 할 얘기 다 했는데 그 아까 이제 두 분 박정훈님과 조병님이 이제 얘기하시는 와중에 나왔던 그 예비 노동자라든가 유예된 노동자 이런 표현들이 이제 저 같은 경우 제 맥락에서는 그러니까 제 발표에서 그 오늘날 인간이 생산수단이 된 시대라고 하는 맥락 안에서는 저는 이제 좀 전복시킬 필요가 있는 것 같아요. 유예된 것이 아니라 우린 이미 생산자다. 그래서 저는 이제 제가 공부하고 있는 그 자유주의적 막수주의 맥락 안에서는 수업 노동자라는 표현을 쓰기도 하거든요. 그래서 이게 그러니까 심지어는 우리가 빚을 내가면서 그러니까 돈을 받으면서 공부를 해도 모자랄 판에 지금 빚을 내가면서 공부를 하고 있잖아요. 그래서 그런 어떤 약간의 발상의 전환들을 가미한다면 우리가 나눌 수 있는 얘기들이 훨씬 더 풍부해지고 많아지고 더 토론도 많아지고 예, 그럴 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 저 그럼 그 다음으로 이제 유리 칸토르 씨의 네, 얘기 듣겠습니다. So, I really liked the a quote from Park Ee-un-shil's statement. When we don't dream for the system, it will lose its fundamental power source. 네, 그 박윤실 씨가 말씀하신 우리가 시스템을 위해 꿈을 꾸지 않으면 시스템은 에너지를 잃을 것이다라는 말이 아주 마음에 들었습니다. At Occupy Wall Street, there's many working groups that spend time thinking about and brainstorming different potentials and ideas. Occupy Wall Street에서도 많은 그룹들이 이렇게 아이디어를 생각해내려고 노력하고 있습니다. And in Graco's statement or about combining basic income, the Occupy movement, and the Pirate Party, it's a very that being just the beginning is a very powerful statement. 그리고 은혜 씨가 언급하신 그 해적당 운동, 기본소득 운동, 오큐파이 운동 그런 것들을 다 이렇게 통합시키는 것이 그게 첫 단계로 아주 중요한 일입니다. In the United States, we are working now on a general strike that will help create, hopefully, a new beginning where we can dream about something new as well. 지금 월스트리트에서도 집단 파업을 준비하고 있고 그것이 새로운 꿈에 큰 힘을 줄 것입니다. 네. 가브리엘레 슈미트 씨의 네, 마지막 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. Also ein Grundeinkommen in Deutschland hätte die Auswirkung,
dass gerade Studierende davon profitieren. Da kann ich aus meiner eigenen persönlichen Arbeit berichten. Ich hatte versucht, innerhalb der Parteiprogrammdebatte in unserem Land Bremen ein Grundeinkommen für Studierende einzuführen. Also statt des BAföGs, also der staatlichen Leistung, die abhängig ist vom Elterneinkommen, ein Grundeinkommen für Studierende einzuführen. Das hat fast geklappt. Aber ja, ist gut, war ein harter Kampf. Also zumindest haben wir das teilweise im Landesprogramm der Linken aufgenommen. Ja, weitere, für die Jugend wäre das auf jeden Fall eine ungeheure Erleichterung, also wenn Auszubildende ein Grundeinkommen hätten, denn dann wären sie elternunabhängig, sie könnten sich eine eigene Wohnung suchen und sie könnten auch zur Not ihren Weg, also ihren suchenden Weg nach der richtigen Ausbildung für sich auch verlängern, ohne jetzt Gewissensbisse zu haben. Und ja, also es geht da um mehr Freiheit und Unabhängigkeit, auch sich zu entwickeln. Das wäre sehr wichtig. Sorry. 기본소득에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 특히 기본소득이 청년층에게 어떠한 긍정적인 역할을 하는가에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 그것은 저의 개인적인 경험으로부터 나온 이야기입니다. 저희 브레멘주에서 대학생들을 위한 대학생 기본소득 법률안을 만드는 적이 있습니다. 즉 현재 대학생들은 대여 생활장학금 대여제 등에 의해서 생활을 하고 있는데 모든 대학생들에게 기본소득을 지급하자는 법률안을 저희들이 아탁에서 낸 적이 있습니다. 브레멘 주의회에서 통과될 뻔했으나 아슬아슬한 차이로 통과되지 못했습니다. 그러나 저파당 브레멘 시당은 브레멘 주 다파당은 이 청년 기본소득안을 자신의 공약으로 좌파당 안에서 주 차원에서는 통과시키는 데까지 성공한 적이 있습니다. 대학생 이외에 여러 가지 직업 훈련을 받는 청소년들에게 기본소득이 어떤 긍정적인 작용을 하는가에 대해서 몇 마디 더 드리고자 합니다. 가장 중요한 것은 부모로부터의 독립성 문제라고 봅니다. 그것은 사회 구성원이 되는 데 있어서 굉장히 중요한 문제라고 봅니다. 혼자서 주거를 유지할 수 있고 또 혼자서 여러 가지 자립적인 사회생활을 시작할 수 있는 조건을 사회가 만들어 줘야 된다는 점에서 기본소득은 대학생 이외의 청년층에도 굉장히 중요한 역할을 할 것이라고 저는 생각합니다. 이 말로 마지막 인사를 마칠 겁니다. 네, 하고 이로써 오늘 행사는 마치도록 하겠습니다. 네, 그동안 수고하셨고요. 네, 뒤풀이 장소 문제하겠습니다. 이렇게 늦게까지 계셨는데 고생하신 분들 함께